جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرنی ہے -1 یا -2، -1 یا -2۔ بڑے دلچسپ سیاسی حالات ہیں، بڑے دلچسپ سیاسی حالات ہونے جا رہے ہیں۔ لمحہ بے لمحہ سیاسی صورتحال بدل رہی ہے۔ -1 تو اس وقت تک سب کو دکھائی دے رہا ہے، مطلب عمران خان جن پر درجنوں مقدمات ہیں، جو توشہ خانہ میں سزا یافتہ ہیں، نااہل ہیں، کہ ان کی سزا معطل ہو گئی ہے لیکن نااہلی برقرار ہے۔ سائفر کیس جیسا سنگین کیس ان پر چل رہا ہے، 9 مئی کے مقدمات ہیں، اور اس کے علاوہ لا تعداد جھوٹے سچے مقدمے ہیں۔ وہ اڈیالہ جیل میں ہے، وہ تو اس اگلے الیکشن میں نظر نہیں آ رہے۔ -1 کیا -2 ہونے جا رہا ہے؟ مطلب نواز شریف جو لندن سے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور ان کے آنے میں اب 2 4 5 دن باقی رہ گئے ہیں، اسی 21 اکتوبر کو وہ واپس آ رہے ہیں، کیا آ کر وہ -1 میں -2 ہو جائیں گے؟ اس پر بڑی دلچسپ قسم کے افواہیں ہیں، باتیں ہیں، خبریں ہیں۔ نواز شریف جو اس وقت نااہل ہیں، تاحیات نااہل ہیں، اور 2 کیسوں میں سزا یافتہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اگر آتے ہیں اور وہ سرنڈر کرتے ہیں اور اگر ان کو ضمانت ملتی ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے خوش نصیب شخص ہوں گے جو مفرور بھی ہیں اور مجرم بھی ہیں، اور ان کو آتے ہی ضمانت مل جاتی ہے۔ اب اگر ان کو ضمانت نہیں ملتی تو پھر جیل جائیں گے۔ جیل جانے کے لیے نواز شریف واپس نہیں آ رہے۔ مسلم لیگی بتا چکے ہیں کہ سب کچھ سیٹ ہے، رسک زیرو ہے، گارنٹی مل چکی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس گارنٹی کی بات کر رہے ہیں۔ کیا عدالتیں مینج کر چکے ہیں وہ؟ کیا کوئی پیچھے رہ کر ڈھیل لے چکے ہیں وہ؟ کیونکہ ڈیلوں اور ڈھیلوں کے تو بادشاہ ہیں نواز شریف صاحب۔ جب بھی مشکل وقت آتا ہے وہ کوئی ڈیل کر کے یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، جب آسان وقت آتا ہے تو وہ کوئی ڈھیل لے کر ملک میں واپس آ جاتے ہیں اور پھر وہیں سے شروع سیاست کرتے ہیں جہاں انہوں نے ختم کی تھی۔ اس بار بھی مسلم لیگ یہی تاثر دے رہی ہے کہ ڈیل اور ڈھیل مل چکی ہے، مطلب نواز شریف واپس آئیں گے، ان کو ضمانت ملے گی، وہ سیاست ہم مسلم لیگ نون کو لیڈ کریں گے اور وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اب اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کیا ہیں؟ کچھ اور ہو جائے، معجزہ ہو جائے، کرامت ہو جائے، نواز شریف صاحب قسمت کے دھنی ہیں، قسمت ساتھ دے جائے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ وہ تاحیات نااہل ہیں اور 2 کیسوں میں سزا یافتہ ہے۔ اب ضمانت مل گئی، پہلی ہرڈل واپس آ گئے، پہلا مرحلہ مکمل، ضمانت مل گئی، دوسرا مرحلہ مکمل، لیکن نااہلی تو ہے۔ اب یہ نااہلی کیسے ختم ہوگی؟ گو کہ اعظم نذیر تارڑ جیسے لوگ یا نواز شریف صاحب کے جو قانونی ٹیم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو الیکشن ایکٹ میں ہم نے ترمیم کی ہے کہ نااہلی کی مدت 5 سال، وہ ختم وہ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی نااہلی تاحیات ختم ہو چکی ہے، اب وہ آئیں گے تو اہل ہوں گے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی کہہ چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو قانونی معاملات پر گمراہ کر رہی ہے، اور 90% جو قانونی ذہن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم نہیں ہوئی۔ نااہلی کیسے ختم ہوگی؟ یا تو سپریم کورٹ کوئی بڑا بینچ بنائے 7 رکنی یا اس سے بڑا بینچ، اور نواز شریف صاحب کی نااہلی کو 5 سال میں بدلے تو نااہلی ختم ہو جائے گی، کیونکہ 5 سال وہ پوری کر چکے ہیں۔ یا پھر قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم ہو اور تاحیات نااہلی کو 5 سال کی نااہلی میں بدل دیا جائے۔ اب سپریم کورٹ میں کیس کیسے کوئی لے کے جائے گا؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ایک شک کالعدم ہوئی 8-7 کے ججز کے ووٹنگ سے، اس سے بڑا دھچکا لگا ہے۔ وہ کیا شک ہوئی تھی؟ وہ یہ ہوئی تھی کہ از خود نوٹس پر جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں ان کی اپیل تو ان کو اپیل تو کی جا سکے گی، لیکن یہ اپیل ماضی کے کیسوں پر نہیں ہو سکے گی، لہذا نواز شریف اور مسلم لیگ نون تو یہ اب اپیل نہیں کر پائیں گے سپریم کورٹ میں۔
क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो शिक कालदम हो गई है। और नवाज शरीफ आज खुद नोटिस केस पर नायल हुए थे और वो माजी में हुए थे। अब माजी में तो अपील करने का हक जो है वो खत्म हो गया। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे जाएगी, कौन करेगा, फिर उस पर लार्जर बेंच बन पाएगा या नहीं पाएगा, फिर उसके बाद नवाज शरीफ की नायली 5 साल होगी या ताहियात रहेगी। पहला पुलसरात। दूसरा, 2 केसों में सजा खत्म होने का पुलसरात। अब एक तरफ इमरान खान जो है वो दर्जनों केसों में जेल में है और नायल है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी इस वक्त नायल हैं और वो आ रहे हैं। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई जाएंगे, दुबई से पाकिस्तान आएंगे। अब मुस्लिम लीग नून कह रही है कि 10 लाख बंदे लाएंगे। अगर तो ये लिख लीजिए, मुस्लिम लीग नून 10 लाख बंदे ले आती है तो ये एक बड़ा इस्तकबाल होगा और मुस्लिम लीग नून की रूह, मरी हुई रूह में मरहुमा मगफूरा मुस्लिम लीग जो वो उसमें जान पड़ जाएगी। लेकिन अगर नहीं ला पाएगी तो फिर ये बड़ा बैकफायर होगा। अब यहां कुछ सवाल भी हैं। पहला सवाल है कि मौजूदा हालात में जब मुस्लिम लीग नून के पास बयानियां भी नहीं है, परफॉर्मेंस कार्ड भी नहीं है, क्या वो 10 लाख लोगों को ला पाएगी? दूसरा सवाल ये है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी को अवाम शर्फ कबूलियत बख्शेगी? और ये 2 सवाल जो हैं इसके इस वक्त नफी में जवाब है। हो सकता है नवाज शरीफ वापस भी आ जाए, हो सकता है उनके कानूनी मसाइल भी हल हो जाए, हो सकता है वो इलेक्शन को लीड भी करें, हो सकता है वो वजीर आजम भी बन जाए, मगर वो इररेलीवेंट रहेंगे सियासत में। सियासत इस वक्त है एंटी इमरान और हामी इमरान। नवाज शरीफ इररेलीवेंट रहेंगे, ना बयानियां ना परफॉर्मेंस कार्ड और आएंगे, उनको जमानत मिलेगी, वो सियासी जलसे करेंगे तो फायदा किसको पहुंचेगा? अडयाला के कैदी को। और अगर इस बार वो जीत भी गए तो वो अवामी हिमायत नहीं होगी। वो लगेगा कि डील और ढील के तहत जीते हैं। वो लगेगा कि एक पार्टी जो उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ सियासी पार्टी थी वो ख़त्म हो गई है या वो उसके तितर बितर हो गई है, तो लिहाजा उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी बराबर की गई है कि फील्ड में वही है, तराजू पलड़ा उनके पास ही है। वो हो सकता है वजीर आजम बन जाए मगर दिलों के वजीर आजम नहीं बनेंगे। और जो अगर इस हालात में वजीर आजम बन गए तो लिख लीजिएगा उनकी परफॉर्मेंस बदतरीन होगी, जिस तरह शहबाज हुकूमत की परफॉर्मेंस बदतरीन थी। और वो भी ख़त्म हो जाएगा कि खुशहाली आ रही है नवाज शरीफ के साथ और उम्मीद आ रही है नवाज शरीफ के साथ। अब ये है कि इसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट में नाहिली 5 साल करना। कौमी असम्बली मौजूद नहीं है। अगर कौमी असम्बली मौजूद होती तो 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं थी नवाज शरीफ साहब के पास, क्योंकि सबसे बड़ी सियासी जमात तो मुस्लिम लीग जो PTI कौमी असम्बली से आउट है। अब अगर नवाज शरीफ को ज़मानत मिलती है, जो मुस्लिम लीग का बी प्लान है वो ये है कि नवाज शरीफ आएंगे, उनको ज़मानत मिलेगी, वो इलेक्शन मुहिम चलाएंगे, हम अपने इत्तेहादियों के साथ 2/3 मेजॉरिटी लेंगे और फिर उसके बाद कानून में आइन में तरमीम करेंगे और फिर उसके बाद चंद हफ्तों के लिए एक वजीर आजम होगा, उसको हटाकर नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे। अगर ये भी हो गया तो फिर भी ये मुल्क और कौम बंद गली में होगी। उसकी वजह यह है कि ऐसे इलेक्शन, ऐसे इंतखाब, ऐसी आइनी तरमीम और ऐसे माहौल को कोई नहीं मानेगा। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से आखिरी चंद बातें। पहला, वो वापस आते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आ गए, ज़मानत मिलती है, ये एक बड़ा पुलसरात है। उनकी नाअहली ख़त्म हो पाती है, केसों से ज़मानतें मिल जाती हैं, वो इंतखाबात जीत जाते हैं, वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं और वज़ीर आज़म बनकर वो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। ये तो मुस्लिम लीग नून का प्लान है। लेकिन जो हालात हैं इस वक्त ये इस तरफ जाते नज़र नहीं आ रहे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। एक तरफ इमरान खान नायल रहेंगे, दूसरी तरफ नवाज शरीफ नायल रहेंगे और आंखों का तारा जो है शहबाज शरीफ साहब, वो फिर से वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लेकिन ये अभी आज का तज्ज़िया है, आगे क्या होता है ये मैं भी देखता हूँ और आप भी देखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।